بڑے فینسی قسم کے صوفے جن میں سے ایک پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، حسین ترین نقوش کی مالک، نرم و نازک سی منتشر سے بال اسے اور بھی حسین بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ہماری آہٹ پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، نشیلی سی دلکش آنکھوں میں یاسیت سی ابری۔ مکھیا سنگھ سلاخوں کے پاس جا کھڑا ہوا، پھر اس نے آواز دی، منورما۔ جواب میں لڑکی نے شکایتی انداز میں مکھیا سنگھ کو دیکھا اور کہا، جی پتا جی۔ میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ نصیب اللہ نے بتایا تھا کہ مکھیا سنگھ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ایک ٹریفک کے حادثے میں مر گئی تھی۔ پھر یہ کون ہے؟ آگے آؤ، مکھیا سنگھ بولا، اور لڑکی چند لمحوں کے توقف کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور سلاخوں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ آگے آ کر بولی، جی پتا جی، یہ ڈاکٹر کامران ہیں، میں انہیں تم سے ملانے لایا ہوں۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، اے چار اگر بتاؤ تو، کوئی سیاہ بخت ہو گر اسیر پنجائے گیسو تو کیا کرے؟ اگر کوئی جواب ہے ڈاکٹر تو میرا علاج شروع کر دیں، میں آپ سے پورا تعاون کروں گی، ورنہ کیوں وقت ضائع کریں گے؟ میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پوری طرح ہوش مند لگ رہی تھی، البتہ چہرے پر پلاہٹ تھی۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے کہا، مل لیے آپ مجھ سے، بتاؤں آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں؟ کسی سے پریم کرتی ہوں، مجھے پیا گھر بھیج دیں، ٹھیک ہو جاؤں گی، آئیے۔ مکھیا سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہیجانی انداز میں میرا بازو پکڑ کر مجھے سلاخوں کے پاس سے دور لے آیا۔ پھر وہ حال میں نہیں رکا، میرے ساتھ واپس اسی نشست گاہ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، آخرکار میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میری بیٹی ہے وہ؟ جی۔ آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟ جی، نصیب اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ ہاں، یہی کہنا پڑا تھا لوگوں سے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کم بخت اولاد انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، اس کا غرور، اس کا وقار، اس کا اعتماد۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، میں اسے ختم کر چکا ہوتا اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ وہ بدکار نہیں بلکہ کسی اثر کا شکار ہے۔ سنیں ڈاکٹر کامران، میں صرف بابا کے حکم پر آپ کو اپنا رازدار بنا رہا ہوں، ورنہ اپنی بربادی کی کہانی زندگی کی قیمت پر بھی نہ سناتا۔ میں اس امانت کی حفاظت کروں گا، میں نے متانت سے کہا۔ وہ ایک صاحب کردار لڑکی تھی، خوش ذوق اور خوش مزاج، غیرت مند، بڑی منتوں مرادوں سے دنیا میں آئی، بڑی چاہ سے پروان چڑھایا، مگر تقدیر نے لوٹ لیا۔ اکثر راتوں کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتی تھی۔ بہت دن کے بعد پتہ چلا، کسی نے ڈرتے ڈرتے اس کی ماتا کو بتایا، اس نے مجھے بتایا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے باغ میں ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا۔ نوجوان کا چہرہ ایک نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے صبر کیا، انہیں نہیں ٹوکا، اپنی پتنی کو بتایا، اسے ہدایت دی کہ اسے سمجھائے کہ اگر اس کے پتا کو یعنی مجھے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ آئندہ وہ کبھی باہر نہ جائے، مگر دوسری رات پھر وہ نکل گئی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں سے ہی کہا کہ وہ اس سے معلوم تو کرے کہ وہ کون ہے۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ اسے نہیں جانتی، اس کا نام ترکیشی ہے، بس وہ اس سے ملنے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ نہیں جانتی۔ دونوں پریم کرتے ہیں۔ وہ روز باغ میں جاتی، میرا جو حال ہوتا میرا دل جانتا ہے۔ آخرکار میں نے اس کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ میں پستول لے کر ان کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے للکارا، وہ خوف زدہ نہیں ہوا۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور باغ میں درختوں کے جھنڈ میں چھپ گیا۔ جو ہی وہ منورما سے دور ہوا، میں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میرا نشانہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ میرا نشانہ نہیں بن سکا۔ میں منورما کو واپس لے آیا۔ یہ سحر زدہ سی خاموش واپس آ گئی۔ میں نے اسے بند کر کے پہرا لگا دیا۔ 3 ملازموں کو بہترین معاوضہ دے کر تیار کیا کہ وہ پوری مستعدی سے نگرانی کریں اور رازداری برتیں۔ دوسرے دن میں نے دوپہر کو اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن اس دن مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ وہ نشے میں تھی۔
डॉक्टर साहब, मैं पागल हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि वो ज़्यादातर नशे में रहती है। फिर एक और कोड़ा लगा जब पहरा देने वाले तीनों मुलाजमों ने बताया कि वो पहरे पर मुस्तैद थे कि उन्हें कमरे के अंदर से किसी की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दीं। वो सारी एहतियात बालाए ताक रख कर अंदर घुस गए। उन्होंने उस नौजवान को देखा जो नकाब लगाए हुए था। वो उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे दबोच लिया। वो उसे दबोच कर बाहर ले आए, लेकिन अचानक ही वो उनके हाथों से निकलकर एक कमरे में जा घुसा। जब वो कमरे में गए तो वहाँ कुछ नहीं था, जबकि कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें धमकियां दी कि उन्होंने अपनी कोताही छुपाने के लिए ये झूठ गढ़ा है। वो यही कहते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी और हिदायत की कि वो ज़्यादा मुस्तैदी से पहरा दें, वो शख्स अंदर आने ना पाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि वो कौन सा सुपरमैन था कि 3 बंदों के काबू में नहीं आ सका। फिर ये 3 दिन बाद की बात है कि सफाई करने वाली नौकरानी दहशत से कांपती हुई मेरी पत्नी के पास आई। उसने बताया कि तीनों नौकर एक कमरे में मरे पड़े हैं। मुझ तक खबर पहुंची तो मैंने जाकर देखा, ये वही तीनों पहरेदार थे। तलाश करने पर उनके जिस्मों पर छोटे छोटे जख्म नजर आए, जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। उनके बदन नीले पड़े हुए थे, मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे तो बस होश उड़ गए। 3 बंदों की मौत, और ये वो थे जिन्हें मैंने पहरेदारी सौंपी थी। मैंने अपने हाथों से उनकी लाशें जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाईं। उसके बाद 3 रातें खुद पहरा दिया, लेकिन इन 3 दिनों में मनोरमा आराम से सोती रही। कोई इसके पास नहीं आया। घर में अब वो किसी के सामने नहीं आती थी, खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। लेकिन मेरी पत्नी बदस्तूर रोते रोते कहती थी कि मनोरमा की हालत बिगड़ती जा रही है, इसका चेहरा जर्द होता जा रहा है, वो हर वक्त नशे में रहती है। हमने लाख कोशिश की कि उसके पास से नशावर अद्विया तलाश करें, लेकिन कहीं से कुछ बरामद ना कर सके। मेरी पत्नी को एक और शुबा हुआ, क्योंकि पुरस्कार नौजवान की कहानी उसके इल्म में थी। उसने अपनी एक राजदार दाई को बुलाकर मनोरमा का मुआयना करवाया। दाई ने हमें एक रूह फरसा खबर सुनाई। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, हम खुदकुशी कर लेते या मनोरमा को हलाक करके कहीं दफन कर देते। कमबख्त ने सारी जिंदगी की कमाई इज्जत गंवा दी। बदनसीब थे हम कि अकलौती बेटी को हलाक भी नहीं कर सकते थे। हम सर पकड़कर बैठ गए। दाई को एक बड़ी रकम देकर अलाहाबाद उसकी बेटी के पास भेज दिया, ये कहकर कि वो जुबान बंद रखे, वरना पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और फैसला किया कि इसे मुल्क से बाहर ले जाया जाए। हम इसे बरतानिया में ले गए। वहाँ हमने इसके सारे टेस्ट कराए। वहाँ इंकशाफ हुआ कि दाई का ख्याल गलत था। हाँ, इसके खून में किसी खतरनाक मादे की आमेज़श है। इस मादे के कई टेस्ट हुए, लेकिन इसकी सही शनाख्त ना हो सकी। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि वो कोई नशा नहीं करती, इस पर मदहोशी खून की आमेज़श की वजह से तारी रहती है। डॉक्टरों और माहिर नफ्सियात के सवालात के जवाब इसने बड़े शर्मनाक दिए। मेरे लिए डूब मरने का मकाम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ये मर गई तो मेरी पत्नी भी उसी लम्हे मर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हिस्सेपुर में किसी को इसकी बातें सुनने को मिलें। मेरी पत्नी ने विनती की कि इसे जीता रहने दें, हो सकता है वो कभी ठीक हो जाए। हम इंग्लैंड से वापस आ गए, लेकिन मैंने वहीं मशहूर कर दिया कि मनोरमा का देहांत हो गया, वो ट्रैफिक हादसे में मर गई। मैंने इसे यहाँ लाकर बंद कर दिया। वो कहती है कि उसका विवाह कर दिया जाए, ऐसी बातें करती है वो। नशे के बारे में डॉक्टर इनकार करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी रिपोर्टें मौजूद हैं, पूरी फाइल है। आपने इसे ये नहीं पूछा कि इसका प्रेमी कौन है? तरकेशी नाम बताती है उसका, अता पता नहीं बताती, कहती है नहीं जानती। एक और ख़ास बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। लंदन से आने के बाद और इन्हें इस कैद खाने में डालने के बाद आपको कभी शुबा हुआ कि वो यहाँ आया? मेरे इस सवाल पर मुखिया सिंह ने गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, ये पूरे वसूख से कह रहे हैं। हाँ, मगर कैसे? इस कैद खाने में वही आ सकता है जिसे रास्ता मालूम हो। मैंने आपसे कहा है कि शायद मेरा जुनून, मेरी गैरत मुझे मजबूर कर देती कि मैं इसे गोली मार दूं।
زہر دے دوں، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ بات کوئی اور ہی ہے۔ آپ نے خود کہا کہ اس قید خانے میں وہی آ سکتا ہے جسے یہاں تک آنے کا راستہ معلوم ہو۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں منورما کے پاس دیکھا ہے۔ آپ نے اسے پکڑنے یا مارنے کی کوشش نہیں کی؟ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس پر فائر کیے تھے، لیکن وہ جھاڑیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اسی طرح دوبارہ میں نے یہاں سے اسے گھیر کر اس پر سائلنسر لگے پستول سے فائر کیے، لیکن وہ زخمی نہیں ہوا، غائب ہو گیا۔ تب سے میری نظروں سے منورما کا جرم ختم ہو گیا۔ وہ کوئی پراسرار وجود ہے۔ میں نے دلہا بابا کا دامن پکڑ لیا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے دلہا بابا، اور انہوں نے آپ کی نشاندہی کی۔ مکھیا سنگھ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہی ہوتا تھا، اسی طرح مجھے امتحان میں ڈالا جاتا تھا۔ واقعہ سامنے آ گیا تھا، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو کچھ اور ہی حالات ہو گئے تھے۔ دلہا بابا کی ولایت کا قائل تھا، لیکن کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، درخواست ہے۔ اگر میری تقدیر بننے کی دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ ایک وعدہ کریں، میرے اس راز کو راز رکھ کر مجھے جینے دیں گے۔ مکھیا سنگھ کی آواز رند گئی۔ دلہا بابا کے نام پر آپ اطمینان رکھیں، آپ کا ہر راز راز رہے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب میرا قیام ضروری ہے، مجھے یہیں آپ کی حویلی میں رہنا ہوگا، میں نے کہا۔ مکھیا سنگھ کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ وہ مسکرا کر بولا، پوری حویلی میں جو چاہے جگہ پسند کریں، دیکھ لیتا ہوں، اور قید خانے میں آنے کا راستہ بھی دیکھنا ہے۔ پہلے غور نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ نوکروں کو ہدایت کر دیں کہ حویلی میں میرے کہیں آنے جانے پر پابندی نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا، مکھیا سنگھ بولا۔ میں نے بڑی مہارت سے ایک کمرہ منتخب کیا اور مکھیا سنگھ سے وعدہ کیا کہ کل سے میں اس جگہ منتقل ہو جاؤں گا۔ مکھیا سنگھ نے میری ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ نصیب اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مکھیا سنگھ کو مجھ سے کچھ کام ہے جسے میں نے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے مجھے ان کی حویلی میں رہنا ہوگا۔ جو بہتر ہو ڈاکٹر کامران، ایک تھوڑی سی الجھن درپیش ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ دیوانی لڑکی بار بار چکر لگا رہی ہے، میرا مطلب ہے امرتا، کہہ رہی ہے کہ بابو جی سے ملا دو۔ میں اس کی طرف سے الجھن میں ہوں، میں نے کہا۔ اس کے ماما سے بات کرنی ہوگی، وہ سخت آدمی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ میں نے بگی والی بات بتائی کہ کس طرح اس نے امرتا پر بگی چڑھا دی تھی۔ خیر میں کچھ سوچتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ضروریات سے فارغ ہوا تو حجرے کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ اندر آنے والے کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ امرتا تھی۔ ایسے کیسے جیون گزرے گا بابو جی؟ تم گھر سے غائب رہو گے اور میں تم سے لڑوں گی۔ بولو، کل کہاں غائب رہے؟ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کچھ کام تھا امرتا۔ کل کو ہمارا وواہ ہو جائے گا تب بھی تم ایسے ہی۔ اسی وقت دروازے سے شکور کی آواز آئی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے اجازت دینے پر وہ اندر آ گیا۔ امرتا نے جلدی سے اوڑھنی سر پر رکھ لی اور بھونڈے انداز میں شرمانے لگی۔ ارے تو یہاں ہے، تیرا ماما تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے، ابھی ادھر آنے ہی والا ہے۔ مر جائے، جینا مشکل کر رکھا ہے اس نے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ 2 بجے دوپہر کو سانگی کے گھر آ جانا، ہم سب دلہا بابا کے پاس جائیں گے، سانگی منت کے دیے جلائے گی، ساری تیاری میں نے کی ہے۔ ہائے دیا، چلو وہ کالیا ادھر آ گیا تو چیخے گا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکور ہنسنے لگا، پھر بولا، یہی ترکیب تھی اسے بھگانے کی۔ پیش امام صاحب نے کہا تھا کہ کسی طرح اس سے ڈاکٹر صاحب کی جان چھڑاؤ۔ ارے تو تم نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اور کیا کرتا، مجبوری تھی، وہ اپنے ماما کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ دن گزرنے لگا، ذہن میں مکھیا سنگھ کی کہانی سوار تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بوجھ بھی۔ مجھے سزا ملی تھی، مجلس عمل کی رکنیت کینسل کر دی گئی تھی۔ دل میں ایک شکایت تھی، میرا کون سا تجربہ تھا، ایک وارننگ دے دی جاتی، اب تک وہی کیا تھا جس کی ہدایت ملی تھی۔ تمام مراحل سے گزرا تھا، قوتیں عطا کی گئیں، بتایا گیا تھا کہ آگہی کے بعد چشم پوشی بہتر قوت ہے۔ سو حالات کیسے بھی ہوئے، تعمیل حکم کی۔ اب ایک اور امتحان میں ڈالا گیا ہے مجھے۔ مکھیا سنگھ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی آبرو اور اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے۔
बहुत बड़ा इशार किया है उसने, अपनी शफकत को मौत का नाम दे दिया है। कितनी मुश्किल पेश आएगी उसे। अगर मनोरमा ठीक भी हो गई तो दुनिया को क्या बताएगा कि बेटी कैसे वापस आ गई। एक शदीद बेचैनी का एहसास दिल में जागा। तबीयत इस तरह बेचैन हुई कि हुजरे से बाहर निकल आया। बिल्कुल बेइरादा दुल्हा बाबा के मज़ार की तरफ चल पड़ा। दिमाग में कोई सोच नहीं थी, मुझे कोई खौफ नहीं था। इसलिए नहीं कि मुखिया सिंह ने हिस्सेपुर में पुलिस का दाखिला ममनू कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वक्त ही तकदीर है, वक्त ही फैसले करता है। दुल्हा बाबा का मज़ार सुनसान पड़ा था, परिंदों की आवाज़ें तक नहीं थीं। हिस्सेपुर के लोग खौफ की वजह से वहाँ नहीं आते थे, लेकिन जो सुकून वहाँ था वो कहीं और कहाँ। मज़ार के पास बैठकर दरूद पाक का विर्द करने लगा। इस तरह गुम हो गया कि कुछ खबर ही ना थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर कुछ आवाज़ें उभरी तो होश आया। कोई एकदम मेरे पास आ गया। हाय मैं मर जाऊं, कितने अच्छे लगते हो तुम, एक हैरान आवाज़ उभरी। कौन है अमृति? ये पीतम की आवाज़ थी। वो हैं वो। अरे डॉक्टर साहब, पीतम ने भी मुझे देख लिया। मैंने बुलाया है इन्हें, हम दोनों को भी दुल्हा बाबा के चरणों में हाजिरी देनी थी। तू बाउली है, डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इन्हें हम ऐसे तो नहीं बुला सकते। मैं बुला सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बड़े आदमी की वो हाय दैया मुझे लाज आती है। ये कहकर अमृता ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। आओ बेटे, तुम दुल्हा बाबा के उतार हो, इन्होंने तुम्हें ही तो भेजा है मेरे पीतम को लाने के लिए। सांगी ने आगे बढ़कर प्यार से मेरा हाथ पकड़कर उठाया और मैं आगे बढ़ गया। सांगी अब बिल्कुल ठीक थी, खूब बनी ठनी साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस थी। मैं उनकी रस्मों में शरीक हो गया। सांगी ने 7 चिराग रोशन करके मज़ार के चारों तरफ रखे। अमृता की खुशियां आसमान तक पहुंची हुई थीं। उसने सरगोशी से कहा, सुनो तुम भी बाबा जी से मुझे मांग लो। ऐसा भूल कर भी न करना डॉक्टर जी, ये अमृति से भी ज्यादा टेढ़ी है, पीतम ने कहा। उसने अमृता की सरगोशी सुन ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा। सारे कामों से फारग होकर वो वापसी के लिए तैयार हो गए तो अमृता ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ घर चलना है। मैं गोभी के परोसे बना रही हूँ, वो खाकर ही जाना। मुझे उलझन होने लगी। मैंने पीतम से कहा, पीतम इसे ले जाओ, मैं इस वक्त नहीं जा सकता। पीतम एकदम शर्मिंदा हो गया। वो अमृता को दूर ले गया। फिर उसने न जाने उससे क्या कहा कि वो जाने के लिए तैयार होगी, लेकिन जाते जाते उसने इशारों से मुझे धमकियां दी। कुछ देर के बाद वहां सन्नाटा फैल गया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हुजरे में आया तो सेल फोन पर मुखिया सिंह का मैसेज आया हुआ था। बगी भेज दूं डॉक्टर साहब? भेज दीजिए। मैंने जवाब में मैसेज कर दिया। नसीबुल्लाह को मैंने बताया कि मुझे तलब किया गया है। कुछ देर के बाद यादव कोचवान बगी लेकर आ गया। मेरी रिहाइशगाह अलग थी, लेकिन उसे बेहतरीन तरीके से आरास्ता कर दिया गया था। यहां से कैदखाने वाला कमरा दूर नहीं था, चंद कदम के फासले पर था। उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। यहां किसी और को इस तरफ आने से मना कर दिया गया था। मुखिया सिंह ने बड़ी आजिज़ी से कहा, अब उसकी इज्जत मेरे हाथ में है। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी की कीमत पर आपकी इज्जत की हिफाजत करूंगा। मुखिया सिंह ने कैदखाने में बने हुए जंगले के ताले की चाबी मुझे देकर कहा, हो सकता है आपको अंदर जाने की जरूरत पड़ जाए। मनोरमा को खाना वगैरह कौन पहुंचाता है? मैं और मेरी पत्नी। तो ये चाबी आपको नहीं चाहिए? मेरे पास दूसरी है। मैं अपनी रिहाइशगाह में फरोकश हो गया। बहुत खूबसूरत कमरा था। उसकी ये खूबी थी कि एक खिड़की हवेली के अकबी बाग की तरफ खुलती थी, और वो कमरा जिसे मनोरमा का कैदखाना बताया गया था उसी अकबी बाग के हिस्से की तरफ खुलता था। उसमें भी एक बड़ी खिड़की थी जिसे मजबूती से बंद कर दिया गया था। हवेली में मेरी पहली रात का आगाज हुआ। मेरे जहन पर एक बोझ सा तारी था। रात के इब्तदाई हिस्से में नींद आ गई, लेकिन 3 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। तहज्जुद की नमाज पढ़ने को दिल चाहा। वुजू करके बाहर निकला। बस यूं ही इत्तेफाक से खिड़की पर नजर पड़ गई, लेकिन बाहर चांद की मध्यम चांदनी में मुझे जो कुछ नजर आया उसने मुझे साकत कर दिया। खिड़की के दूसरी तरफ हवेली के अकबी बाग का हिस्सा नजर आ रहा था। काफी फासले पर हवेली का अहाता था, जो दरख्तों और फूलों से ढका हुआ था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और फूल पौधों ने अहाते की दीवार को ढक रखा था।
پھولوں کے اس جھاڑ کے پاس منورما نظر آئی، جو پھولوں سے کوئی 4 گز پیچھے تھی، لیکن آن کی آن میں وہ پھولوں کے پاس پہنچی اور ان میں گم ہو گئی۔